آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ انہیں پریشانیوں اور مصائب کے اندر بھی اللہ کا ذکر اور اس کا احسان یاد نہیں، اور ہم دنیا تلاش کرنے کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی تخلیق کا یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ نے ہمیں کس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہماری تخلیق کا مقصد صرف پیسہ کمانا، بینک بیلنس جمع کرنا اور کوٹھیاں اور کاریں بنانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو ہمارے لیے دار العمل بنایا ہے، جبکہ مسلمان کے رہنے کی آخری جگہ وہ جنت ہے، جس کا اللہ کے نبی نے بڑی محبت کے ساتھ جنت کو مانگا، اور آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ کہتے کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا شکر ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی یاد ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا قرب ہے، ہماری زندگی کا مقصد اپنی زبان کو اللہ کی یاد کے ساتھ تر کرنا ہے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اس زندگی میں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ، ہم جہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے رزق عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ رزق ہماری ذمہ داری ہے، رزق ہم نے دینا ہے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، کہ رزق ہم دیتے ہیں اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے انعامات پہ شکر کرنا چاہیے۔ ہماری زبان سے کبھی شکر کے جملے نہیں نکلتے، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر نہیں نکلتا۔ ہم مصائب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، ہم آہ و فغاں کرتے ہیں، ہم فریادیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کو نہیں پکارتے۔ ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اپنے مصائب میں اپنے مصائب کے انبار کو لے کے اللہ کے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، آپ نے کبھی سمجھا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے؟ اللہ نے ہمیں اولاد دی، کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے؟ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے گھر دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے پاؤں دیے ہیں، ہمیں اللہ نے زبان دی ہے، ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے، کہ جب آپ کسی مجبور کو دیکھیں گے کہ جس کے پاؤں نہیں، آپ کو اپنے پاؤں کی قیمت کا احساس ہوگا۔ اگر کسی کو دیکھیں گے کہ جس کی بینائی نہیں، تو آپ کو ان آنکھوں کے نور کا احساس ہوگا کہ یہ آنکھوں کا نور کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی بیمار، لاچار اور لاغر کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی صحت کا احساس ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، تم مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ زندگی موت کی امانت ہے، اور ہم نے ایک نہ ایک دن موت کے آغوش میں جانا ہے، اور وہ موت انسان کو ایک دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ جس قبر کے اندر
जाके सोना है। ये मिट्टी हमें पुकार पुकार के याद करती है और ये दुहाइयां दे के कह रही है कि अना बैतुल वहशा। कब्र ये कहती है, ए इब्ने आदम, मैं वहशतों का घर हूँ। अना बैतुल जुल्मा, ए इब्ने आदम, मैं जुल्मतों का घर हूँ। अना बैतुल दूदा, ए इंसान, ए आदम की औलाद, मैं कीड़ों का घर हूँ। तुमने मेरे अंदर आना है तो रोशनी लेके आना, सुकून लेके आना, अपने जिस्म को महफूज करने की दवाई लेके आना। लेकिन हमें ये एहसास नहीं, हमें ना अल्लाह का जिक्र याद है, ना हमें अल्लाह की फिक्र याद है। हमें सिर्फ एक ही धुन है कि हम पैसा कमा लें, हम बड़ी गाड़ी ले लें, हम बड़ी कार ले लें। मेरे भाई ने इतना बड़ा बंगला बनाया, मैं उससे बड़ा बंगला बना लूं। मेरे भाई ने इतनी बड़ी कार ले ली, मैं उससे बड़ी कार ले लूं। मेरी बहन ने इतने मुरब्बे जमीन खरीद ली, मैं उससे ज्यादा जमीन खरीद लूं। मेरे दोस्त ने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, मैं उससे बड़ी फैक्ट्री लगा लूं। मेरा दोस्त सैर और तफरीह के लिए अमेरिका चला गया, मैं कनाडा चला जाऊं। उसने फलां ब्रांड के कपड़े पहने, मैं उससे बड़े ब्रांड के कपड़े पहन लूं। उसने फलां ब्रांड की कार ले ली, मैं उससे बड़े ब्रांड की कार ले लूं। लेनी चाहिए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, जिन पे अल्लाह ने करम किया है, उन पे उन कर्मों का और उन नेमतों का इफ्शा होना चाहिए। लेकिन दिखावा और माल की हर्ष, ये माल यही रह जाएगा। हमने इस जिंदगी को छोड़ के जाना है। हम अपनी जिंदगी को मौत की अमानत समझने लग जाएं और इस जिंदगी को हम दारुल अमल समझें। अद्दुनिया मज़रिअतुल आखिरा, ये आखिरत की खेती है। आज हम यहाँ जो काश्त करेंगे, कल हम वहां जाके उसका फल खाएंगे। हमने नेकियां काश्त की, हमें नेकियां मिलेंगी। हमने नेक आमाल इस जिंदगी के अंदर बीजे तो हमें नेक आमाल मिलेंगे। हमने यहाँ सब्र को काश्त किया, हमें सब्र मिलेगा। हमने अगर अल्लाह के साथ यहाँ पे जफा की, अल्लाह की नाशुक्री की, उसकी नेमतों को रौंद डाला, तो फिर हमें इसका एहसास, हमें इसका जवाब भी देना होगा। और कल क़यामत के दिन जाके हमें इस बात का एहसास होगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान जन्नत के इतना करीब होगा कि जन्नत उसके सामने होगी, लेकिन वो अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला कहेगा कि वो एक जुमला उसको जन्नत से कोसों दूर करके उसको जहन्नम के नजदीक कर लेगा। तो मेरे भाइयों, हम लायानी बातें करते हैं, हम अपनी जुबान से ऐसे कलमे कहते हैं जिनके कहने की जरूरत नहीं होती। हम अपनी जुबान से ऐसे जुमले कह डालते हैं जो जुमले अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद होते हैं। और वो जुमले मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अल्लाह का कुरान चीख चीख के कह रहा है कि आपकी जुबान से निकलने वाला जुमला, आपकी जुबान से निकलने वाला कलाम, वो निकलता है तो उसको एक फरिश्ता अपने बुक के अंदर उसको महफूज करता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वो महफूज कर लेता है और ये दफ्तर फिर आपके सामने क़यामत के दिन खोल दिया जाएगा। और अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफें करते हुए ये कहा, वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और मेरे नेक बंदे तो वो हैं जो ला यानी बेकार बातों के अंदर मुब्तला ही नहीं होते। अगर वो कहीं इस ऐसी जगह पे चले जाएं कि जहां ला यानी बातें हो रही हों, तो वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, वो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ इस महफिल को छोड़ते हुए निकल जाते हैं। तो अल्लाह हमें अपने जिक्र की, शुक्र की, मोहब्बत की और अपने करीब आने की तौफीक अता फरमा दे। और हमें ला यानी बातों से, बेकार बातों से अल्लाह हमें महफूज कर ले और हमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह दुनियावी और उखरवी तमाम कामयाबियां अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।